Myself, Bhavani, lecturer in botany, SKST Mahila Kalasala Autonomous, Tanku. Now I would like to explain about Bentham and Hooker classification. First of all, introduction. George Bentham and J.D. Hooker, two botanists, are English taxonomists who were closely associated with Royal Botanical Garden at England, have given a detailed classification of plant kingdom, particularly the angiosperms. They gave an outstanding system of classification of phanerogams in their Genera Plantarum, in which it was published in 3 volumes between the years 1862 to 1883. It is a natural system of classification. Later visited different places. 97,205 species of flowering plants grouped into 202 orders, now recognized as families. Bentham and Hooker classification depend on APD Condol rules. The system recognizes the following main groups. Particularly, the Bentham and Hooker classification, morphological and other branch information, also some evolutionary characters considered, but does not claim phylogenetic system. They always claim natural system, biological species concept. So it is called as natural system of classification. Okay. Here we go. The plant kingdom. The plant kingdom is mainly divided into cryptogams and phanerogams. Cryptograms పక్కన పెడితే phanerograms వస్తే కనుక cryptograms means non-flowering plants, phanerograms means flowering plants. So phanerograms again divided into 3 classes: dicotyledonate, gymnospermae, monocotyledonate. Dicotyledonate, gymnospermae, monocotyledonate. 3 classes కింద డివైడ్ అయి ఉంటుంది. So dicotyledonate means 2 cotyledons in the seeds. Gymnospermae means seed knot and closed in fruit. And monocotyledonate means 1 cotyledon in the seed. Okay. Next, the dicotyledonate class again divided into 3 subclasses. One is polypetale, another one is gamopetale, another one is monoclamidae. Polypetale, gamopetale, monoclamidae. So the polypetale subclass again divided into 3 series. 3 series. First one is Thalamiflorae, next one is Disciflorae, and third one is Caliciflorae. And first one series lo first one Thalamiflorae explain cheyalsi vaste, the first families under order Rhinids show numerous free stamens. So the Thalamiflorae series contain numerous free stamens and free carpels and spirally arranged on a conical thalamus. For example, Thalamiflorae series కి సంబంధించిన ఫ్యామిలీ చెప్పాలి అంటే కనుక అనోనేసి. ఓకే, అనోనేసిని అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఈ థలామిఫ్లోరాకి సంబంధించిన క్యారెక్టర్స్ అన్ని కూడా రివీల్ అవుతాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ డిస్కిఫ్లోరే. థలామస్ ఈజ్ కండెన్స్డ్ appear as a small disc-like structure. Disciflorae ఎక్కడ ఉన్నారు అంటే కనుక మీరు Disciflorae, this one. The thalamus is condensed, appear as a small disc-like structure. Floral pods arranged above the disc-shaped thalamus. So Disciflorae అని ఎందుకు అంటారా అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే disc-like thalamus అనేది ఉంటుంది. ఆ thalamus పైన అన్ని ఫ్లోరల్ పాట్స్ కూడా అరేంజ్ అవుతాయి.
ఓకే, అందువల్ల డిస్కిఫ్లోరే అంటారు. నెక్స్ట్ సిరీస్, సో ఈ డిస్కిఫ్లోరీలో 4 ఆర్డర్స్ అలాగే 22 ఫ్యామిలీస్ అనేవి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ క్యాల్సిఫ్లోరే. క్యాల్సిఫ్లోరే థలామస్ అపీల్ కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి థలామస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ గా ఉంటుంది. దానిపైన ఫ్లోరల్ పాట్స్ అన్ని కూడా అరైజ్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోజెస్ ఆ యొక్క ఫ్యామిలీకి సంబంధించినవి ఈ టైప్ ఆఫ్ థలామస్ ని కలిగి ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సబ్ క్లాస్ గామో పెటాలే. సో గామో పెటాలే అంటే కొరల్లా ఆఫ్ యునైటెడ్ పెటల్స్, అన్ని కూడా ఫ్యూజ్ అయ్యి ఉంటాయి, దాన్ని గామో పెటాలే అంటారు. ఈ ద సబ్ క్లాస్ ఈజ్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 సిరీస్. అవి ఇన్ఫెరే, హెటెరోమిరే, బైకార్పెల్లేటెడ్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఇన్ఫెరే. ఇన్ఫెరే కంటైన్ అడ్వాన్షియస్ ఓవరీ. అడ్వాన్షియస్ ఓవరీని కలిగి ఉంటుంది. ద ఇన్ఫెరే సిరీస్ కంటైన్ 3 ఆర్డర్స్ 9 ఫ్యామిలీస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ హెటెరోమిరే. So heteromere means with superior ovary. Superior ovary. అలాగే the gynoecium contain more than 2 carpels. Heteromerలో the gynoecium contain 2 carpels and superior ovary. The heteromere series again contain 3 orders 12 families. Next one bicarpellate. Bicarpellate series having superior bicarpellary gynoecium. సో ఇక్కడ బైకార్పెల్లరీ అంటే 2 ఫలదళాలను కలిగి ఉంటుంది. ఓకే, 2 ఫలదళాలను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే సుపీరియర్ ఓవరీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దతురా అటువంటి వాటిల్లో కనిపిస్తుంది. ద బైకార్పెల్లటే series again divided into 4 orders 23 families. This one. Next monoclamidae. Monoclamidae. In monoclamidae there are no orders. ఇక్కడ ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఆర్డర్స్ లేవు కదా. కాబట్టి in monoclamidae there are no orders and there are only 8 series. This one 8 series. First one is the families of monoclamidae have only a single whorl of perianth. Perianth అంటే సో వాట్ ఈస్ ద పెరియాంత్ అనుకుంటే సెపల్స్ పెటల్స్ ఫ్యూజ్ అయ్యి పెరియాంత్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, దాన్ని పెరియాంత్ అంటారు. మోనోక్లామిడీ సంబంధించిన ఫ్యామిలీస్ అన్ని కూడా పెరియాంత్ని కలిగి ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఫర్బియేసి ఇటువంటి వాటిల్లో పెరియాంత్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ సిరీస్ మోనోక్లామిడే లో ఫస్ట్ సిరీస్ ఏంటంటే 8 సిరీస్ ఉంటాయి కదా. ఫస్ట్ సిరీస్ కర్వెంబ్రియో. కర్వెంబ్రియో ఈజ్ ఏ న్యాచురల్ సిరీస్ వైల్ యూనిసెక్షువల్స్ ఫ్యామిలీస్ విత్ డిఫరెంట్ ఎఫినిటీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఏ న్యాచురల్ సిరీస్ అన్నమాట. అలాగే యూనిసెక్షువల్స్ ఓన్లీ ఉంటే మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ యూనిసెక్షువల్స్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యామిలీ పాలిగోనియేసి. కర్వెంబ్రియోకి సంబంధించి పాలిగోనియేసిలో అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. నెక్స్ట్ మల్టీ ఓవ్యులేట్ ఆక్వాటికా. నెక్స్ట్ సిరీస్ దిస్ వన్ మల్టీ ఓవ్యులేట్ ఆక్వాటికా. ఆక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ విత్ సింకార్పస్ ఓవరీ అండ్ ఇన్ఫినిటీ ఓవ్యూల్స్. ఎగ్జాంపుల్ పొడస్టమేసి. సింకార్పస్, అపోకార్పస్. అపో అంటే సో ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటాయి, సింకార్పస్ అంటే ద కార్పల్స్ ఆర్ ఫ్యూజ్డ్ టుగెదర్. దిస్ కండిషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సింకార్పస్. ఓకే, మల్టీ ఓవ్యులేట్ ఆక్వాటికా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేంట్లో చూడొచ్చు అంటే గనక పొడస్టమేసి ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన ప్లాంట్స్ అన్నిటిలో కూడా మల్టీ ఓవ్యులేట్ ఆక్వాటికా సిరీస్ కి సంబంధించిన క్యారెక్టర్స్ అన్ని రివీల్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ వన్ మల్టీ ఓవ్యులేట్ టెర్రెస్ట్రిస్. టెర్రెస్ట్రియల్ ప్లాంట్స్ విత్ సింకార్పస్ condition and infinity ovules. సింకార్పస్ already mentioned. సింకార్పస్ means fused condition. Apocarpus means separate.
For example, multi-ovular terrestrial condition seen in Nepandaceae, Aristolochiaceae families. And next one, microembryae. This one, microembryae. Ovary syncarpus or apocarpus. Syncarpus aina avvochu, apocarpus aina avvochu. Ovules usually solitary. Embryo very small, surrounded by endosperm. Embryo అనేది చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది కాబట్టి మైక్రోఎంబ్రిயே సిరీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది, దాని చుట్టూ కవర్ చేస్తూ ఎండోస్పెర్మ్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైపరేసి, మిరిస్టికేసి సంబంధించిన ప్లాంట్స్ లో ఈ కండిషన్ అనేది కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్, డాఫ్నేల్స్. Daphnails. Ovary usually of one carpel. Ovules solitary or few perianth in one or two whorls. సో ఇక్కడికి వచ్చేసి సాలిటరీ ఓవ్యూల్స్ అనేవి సాలిటరీగా ఉండొచ్చు, బట్ 1 or 2 whorls లో ఉండొచ్చు. దాన్ని డాఫ్నేల్స్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ దేంట్లో చూడొచ్చు అంటే కనుక పీనేసియే ఈ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన ప్లాంట్స్ లో ఈ డాఫ్నేల్స్ కండిషన్ ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, Echlamydospore. Echlamydospore, this one. Ovules not apparent till after fertilization. Seed with endosperm. Okay. Ovules not apparent till after fertilization. Seed with endosperm, adenoid to receptacle or pericarp. ఇక్కడ ఆఫ్టర్ ఫెర్టిలైజేషన్ సీడ్ విత్ ఎండోస్పోమ్ అనేది నాట్ అపేర్, ఫెర్టిలైజేషన్ జరిగిన తర్వాత కూడా ఫామ్ అవుతుంది. దాన్ని ఎక్లామిడోస్పోరే అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లొరాండేసి, బెలనోఫోరేసి ఫ్యామిలీలో ఈ ఎక్లామిడోస్పోరే కండిషన్ కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్, యూనిసెక్షువల్స్. ఫ్లవర్స్ యూనిసెక్షువల్స్ అయితే మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ ఉంటాయి. ఓవరీ సింకార్పస్, one carpel. Ovules solitary. Perianth sepaloid condition. Perianth అనేది సెపలాయిడ్ కండిషన్, సెపల్స్ కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఫర్బియేసి ఫ్యామిలీలో కనిపిస్తుంది. అండ్ లాస్ట్ వన్, అనామలస్ ఫ్యామిలీస్. దిస్ వన్, అనామలస్ ఫ్యామిలీస్ ఏమున్నాయంటే 3: సాలికేసియే, లాసిస్టర్నేసియే, ఎంపెట్రేసియే. దీంట్లో 9 ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి. వాటిలో కొన్ని సాలికేసియే, లాసిస్టర్నేసియే, ఎంపెట్రేసియే. సో ఇవి. నెక్స్ట్ వన్, మోనోకోటలిడాన్స్. సో మోనోకోటలిడాన్స్ వచ్చేసేసరికి ఫస్ట్, ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ మోనోకోటలిడాన్స్ ఈజ్ వెరీ అన్నatural. It is also divided into 7 series, there being no order. ఇక్కడ కూడా ఆర్డర్స్ ఉండవు, 7 series కింద డివైడ్ అయి ఉంది మోనోకోటలిడనీ అనేది. ఫస్ట్ వన్, మైక్రోస్పెర్మే. ఇన్నర్ పెరియాంత్ పెటలాయిడ్. ఇన్నర్ పెరియాంత్ అనేది పెటలాయిడ్. ఓకే. ఓవరీ ఇన్ఫీరియర్ విత్ 3 parietal placentation. సీడ్స్ మైన్యూట్. సీడ్స్ ఆర్ వెరీ చిన్నవిగా ఉంటాయి, సీడ్స్ చాలా చిన్నవిగా ఉంటాయి. పెరియాంత్ అనేది పెటలాయిడ్ ఉంటుంది. ఇన్ఫీరియర్ ఓవరీ. దీని క్యారెక్టర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బర్మానియేసియే ఫ్యామిలీకి చెందిన వాటిలో ఈ యొక్క క్యారెక్టర్స్ అనేవి రివీల్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ వన్, ఎపిగైనే. పెరియాంత్ పార్షియలీ ప్రెజెంట్. పెరియాంత్ అనేది కంప్లీట్ గా ఉండదు, బట్ ఉంటుంది జస్ట్. అలాగే ఇన్ఫీరియర్ ఓవరీ, సీడ్స్ వెరీ లార్జ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డయాస్కోరియేసే ఫ్యామిలీలో ఈ ఎపిగైనే కండిషన్ కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్, కొరోనరీ ఏసియేలో ఇన్నర్ పెరియాంత్ పెటలాయిడ్, సుపీరియర్ ఓవరీని కలిగి ఉంటుంది. దేంట్లో కనిపిస్తుంది అంటే లిలియేసే ఫ్యామిలీస్ ప్లాంట్స్ లో ఈ క్యారెక్టర్స్ అనేవి రివీల్ అవుతాయి కొరోనరీ ఏసియే. నెక్స్ట్, క్యాలిసినే. ఓకే. క్యాలిసినేకి వచ్చేసి పెరియాంత్ సెపలాయిడ్ అండ్ హెర్బేషియస్. నేచర్ అనేది హెర్బేషియస్ గా ఉంటుంది క్యాలిసినేలో. దిస్ వన్. అండ్ ఎండోస్పోమ్ అబౌండెంట్.
సుపీరియర్ ఓవరీ. ఇక్కడ సుపీరియర్ ఓవరీ ఉంటుంది. పెరియాంత్ సెప్లాయిడ్, హెర్బేషియస్ నేచర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాజెల్లేషియే ఫ్యామిలీకి సంబంధించి కాల్సినే క్యారెక్టర్స్ అనేవి రివీల్ అవుతాయి. నుడిఫ్లోరేట్ పెరియాంత్ మోస్ట్లీ లాకింగ్, పెరియాంత్ అనేది ఆబ్సెంట్ అయి ఉంటుంది. అలాగే దీస్ పెరియాంత్ ప్లేస్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై హెయిర్స్, ఎయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ తో రిప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఏది పెరియాంత్ ప్లేస్ లో, ఓకేనా. సింకార్పస్ కండిషన్ సుపీరియర్ ఓవరీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాండనేసి ఫ్యామిలీస్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే నుడిఫ్లోరే సిరీస్ కి సంబంధించిన క్యారెక్టర్స్ అనేవి రివీల్ అవుతాయి. ఎపోకార్పే ఓవరీ, సుపీరియర్ ఓవరీ, అపోకార్పస్ కండిషన్, superior ovary, apocarpus condition. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాజాడేషియే ఫ్యామిలీస్ లో ఈ అపోకార్పేసి క్యారెక్టర్స్ అనేవి రివీల్ అవుతాయి. అండ్ లాస్ట్ వన్ బ్లూమేసియే ససెల్ కండిషన్స్. బ్లూమేసి సిరీస్ అపేర్ ససెల్ కండిషన్స్, సమ్వన్ బ్రాట్ కండిషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వరిని కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక స్పైక్లెట్స్ కింద ఫామ్ అవుతాయి కదా. సో అలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒరైజా సటైవాన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే గ్లూమియేసి క్యారెక్టర్స్ అన్ని కూడా రివీల్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైస్ అనేవి సీడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి కదా, అవన్నీ బ్రాక్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. ససెల్ కండిషన్ కనిపిస్తుంది. ఈ గ్లూమేసి ఫ్యామిలీస్ చెందిన గ్లూమేసి సిరీస్ కి చెందినవన్నీ కూడా క్యారెక్టర్స్ పోయేసి ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన ఒరైజా సటైవాలో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇది బెంథామ్ అండ్ హూకర్ క్లాసిఫికేషన్. నెక్స్ట్ మెయిన్ గా తెలుసుకోవాల్సిన వీటి కోసం స్టడీ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇవి ఇంకా అగైన్ అండ్ అగైన్ ఇంకా డివైడ్ అయి ఉన్నాయి. సో చూడండి, పాలీపెటాలే, పెటల్స్ సెపరేట్ గా ఉంటాయి. అగైన్ ఈ పాలీపెటాలే సబ్ క్లాస్ అనేది ఇక్కడ చూసాం కదా, ఇగో దిస్ వన్ పాలీపెటాలే. ఈ పాలీపెటాలే సబ్ క్లాస్ అనేది థాలమిఫ్లోరే, డిస్కిఫ్లోరే, కాల్సిఫ్లోరే కింద డివైడ్ అయి ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ఆర్డర్స్. డిస్కిఫ్లోరే దిస్ కంటైన్ 6 orders, disciflora contain 4 orders, calciflora contain 5 orders. Okay, ivi. And next one, thalamiflora. Many stamens in the androecium flower is hypogynous condition. Thalamiflora hypogynous condition. Orders vachesi ranales, peritaceae, polygonaceae, carophyllaceae, guttiferales, malvaceae. A number of families కింద డివైడ్ అయ్యింది. ఇది అవసరం లేదు. తర్వాత డిస్కిఫ్లోరే హైపోగైనస్ ఫ్లవర్ విత్ అబౌండెంట్ ఓవరీ బిలో ద ఓవరీ. సో డిస్కిఫ్లోరే డిస్క్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కింద ఉంటుంది కదా, దానిపైన ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ అన్ని కూడా అరైజ్ అవుతాయి. ద డిస్కిఫ్లోరే సబ్ క్లాస్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 orders, జెరానియల్స్, ఓలకేల్స్, సెలాస్ట్రేల్స్, సాపిండేల్స్. సో ఇవన్నీ ఫ్యామిలీస్ అండి. జెరానియల్స్, రూటేసి, ఓక్నేసి, మిలేసి ఇవన్నీ వస్తాయి. తర్వాత కాల్సిఫ్లోరే ఫ్లవర్స్ ఎపిగైనస్ ఆర్ పెరిగైనస్. థలామస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కప్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్. ఈ కప్ షేప్డ్ థలామస్ పైనే ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి అరైజ్ అవుతాయి. దిస్ కాల్సిఫ్లోరే సబ్ క్లాస్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 5 orders, రోజెల్స్, మిట్టేల్స్, ఫాసిఫ్లోరేల్స్, ఫికాయిడేల్స్, అంబెల్లేట్స్. ఓకే, తర్వాత గామోపెటాలే పెటల్స్ ఆర్ ఫ్యూజ్డ్ కండిషన్. దిస్ సబ్ క్లాస్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 series, ఇన్ఫెరే, హెట్రోమిరే, బైకార్పల్లేటే. ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా, సో అవి. నెక్స్ట్ ఇన్ఫెరే ఫ్లవర్ విత్ ఇన్ఫీరియర్ ఓవరీ. దీస్ ఆర్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 orders, రూబియల్స్, ఆస్ట్రేల్స్ అండ్ campanulates. Again in these orders contain families, 2 families, 5 families, 3 families, etc. Heteromere flowers with superior ovary, number of carpels more than 2, already mentioned before slide. Though these subclass again divided into 3 orders, ericates, primulates, ebineals. Bicarpellate ovary superior with 2 carpels. These subclass again divided into 4 orders, gentiales, pulmonaeals, personiales, lamiales. And monoclamidae, only one kind of perianth. Already చెప్పాం కదా, కర్వెంబ్రియో, మల్టీ ఓవిలేట్ aquatica, మల్టీ ఓవిలేట్ terrestris, microembryo and daphnes, achlamidospore, unisexuals, ordinals.
గ్లూమేషియే వస్తాయి. సో ఇవి ఎనిమేలియే ఇవన్నీ కూడా anomalous families ఇవన్నీ కూడా సిరీస్. Merits. One of the most valuable contribution of this work is the description of the taxa at all levels. Description are accurate and easy to identify plant species up to family level. Because the description were based on direct observation by the author, they become models of accuracy. This system placed order Ranel's placed at the beginning of the system is very reasonable. First ne cheppam kada Ranel's. So ఇది ప్లేస్ చేయడం వల్ల సో ప్లస్ పాయింట్. ద ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ డైకోట్స్ బిఫోర్ మోనోకోట్స్ ఈజ్ ఆల్సో యాక్సెప్టెడ్ బై ఆల్ ద మోడర్న్ taxonomies. Demerits. Gymnosperms are most primitive. Then angiosperms are placing gymnosperms. In between dicots and monocots is a serious error. ఓకేనా, జిమ్నోస్పోమ్స్ని మిడిల్లో ప్లేస్ చేయడం వల్ల so one is a minus point. This introduction of Monoclamidae is another drawback since this group contain advanced and primitive forms. Alage Monoclamidae. Among the monocot, Archidae is placed in the beginning with all its advanced characters. Archidaceae. Alage monocot ki sambandhinchina Archidaceae placed in the beginning. Beginning lo దీన్ని ప్లేస్ చేయడం వల్ల these are the advanced character but ముందు ప్రిమిటివ్ చేయాలి, తర్వాత అడ్వాన్స్డ్ చేయాలి కాబట్టి దీస్ ఆర్ ద వన్ ఆఫ్ ద డిమెరిట్. ద సబ్ డివిజన్ ఆఫ్ ద మోనోకాట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఓవరీ అండ్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ పెరియాన్. దిస్ మే రిజల్టెడ్ ఇన్ ద అనామలస్ సిచ్యువేషన్ ఫర్ మెనీ ఫ్యామిలీస్. ఓకే, సో ఇక్కడికి వచ్చేసి ఈ యొక్క బెంథామన్ హుకర్ క్లాసిఫికేషన్ ని అందరూ ఫాలో అవుతారు. ఫస్ట్ చెప్పాను కదా 97205 స్పీసీస్ ని డిస్క్రిప్ట్ చేశారు, దాన్ని 202 ఫ్యామిలీస్ లో ఇంక్లూడ్ చేశారండి. ఆ 202 ఫ్యామిలీస్ లో 165 ఫ్యామిలీస్ బిలాంగ్స్ టు డైకోట్స్. ఓకే, 202 లో 165 ఫ్యామిలీస్ బిలాంగ్స్ టు డైకోట్స్, 34 ఫ్యామిలీస్ మోనోకోట్స్, 3 ఫ్యామిలీస్ జిమ్నోస్పోమ్స్. దట్స్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ.